అదే 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 ఎన్ని గంటలకు వచ్చారండి నేను కుంకుమ పూజకి వచ్చాను मंजू श्रीनामदेश्य लक्ष्मीनामदेश्य सर्वशुभत्राय श्रीनिवासनामदेश्य लीला नागप्रगमनामदेश्य जशरानामदेश्य गंगा भवानी नामदेश्य ईश्वरनामदेश्य भवानी नामदेश्य रेखा नामदेश्य वेणुवर्धन श्री साई नामदेश्य ज्ञान कार्तिक नामदेश्य विशिष्ट गोत्राय नागराज नामदेश्य जगदत्त नामदेश्य पवन कुमार नामदेश्य विशिष्ट गोत्राय जयराज नामदेश्य पार्वती नामदेश्य षण्मुख नामदेश्य भव्य श्री नामदेश्य विशिष्ट गोत्राय वरप्रसाद नामदेश्य स्वाति नामदेश्य देवांश कार्तिकेय नामदेश्य रीतम गोत्राय विद्याप्रसाद नामदेश्य निका नामदेश्य मार्कंडेय गोत्राय भास्कर नामदेश्य कोटम नामदेश्य उमासाय कृष्ण नामदेश्य काशिवा गोत्राय शांताराव नामदेश्य कनकदुर्ग नामदेश्य मणिकुमार नामदेश्य साई नामदेश्य काशिवा गोत्राय रवि नामदेश्य मंगा नामदेश्य नरसिंह नामदेश्य कल्याणी नामदेश्य काशिवा महावाणी गोत्राय रामकृष्ण नामदेश्य सूर्य नामदेश्य कौंडिन्य शिवगोत्राय मधुसूदन राव नामदेश्य ईश्वरम्म नामदेश्य उपेंद्र नामदेश्य मेघना वेंकटरमण नामदेश्य चित्रसाई नामदेश्य पवन कुमार नामदेश्य धनंजय गोत्राय मणिकुमार नामदेश्य वीरगुंडल नामदेश्य हरिता नामदेश्य शेषम नामदेश्य दत्तात्रेय गोत्राय आदिनारायण नामदेश्य मंगताय नामदेश्य दुर्गासाई नामदेश्य साई श्री नामदेश्य दत्तात्रेय गोत्राय सतीश नामदेश्य रामलक्ष्मी नामदेश्य रवींद्र नामदेश्य मधु नामदेश्य चंद्रिका नामदेश्य सहकुटुंबानां आयुष्यावर्त्यर्थं पैडु बालवत्रस्य यजमानस्य नामदेश्य गोपी नागेंद्र वरप्रसाद नामदेश्य लक्ष्मी गौर नामदेश्य शिवज्योति नामदेश्य ईश्वर श्रीराम नामदेश्य षण्मुखादित्य नामदेश्य सहकुटुंबानां पैडुपालभद्रस्य यजमानस्य नामदेश्य वेणुगोपालकृष्ण नामदेश्य सत्यवेणी नामदेश्य ईश्वरी नामदेश्य सहकुटुंबानां आयुष्यावृत्यर्थं पैडुपालगोत्रस्य यजमानस्य नामदेश्य राहुल्य नामदेश्य पद्मा नामदेश्य गौतम कुमार नामदेश्य पैडुपालगोत्रस्य यजमानस्य नामदेश्य नागवेंकट सत्यनारायण नामदेश्य गौरी सत्यश्रीश नामदेश्य विश्रुत श्री कार्तिकेय नामदेश्य रुद्र श्रीनंदन नामदेश्य पैडुपालगोत्रस्य राहुल्य नामदेश्य रत्नमाला नामदेश्य पैडुपालगोत्रस्य यजमानस्य नामदेश्य राहुल्य नामदेश्य रुक्मिणी गंगाभरण नामदेश्य यदुनंदिनी नामदेश्य यशवंत स्वामिनायुడు नामदेश्य सहकुटुंबानां అందరికీ నామాలు వచ్చాయి కదా पैडुपालगोत्रस्य यजमानस्य नामदेश्य कोसुबा गुणामदेश्य लक्ष्मी शोभन नामदेश्य लक्ष्मी प्रसन्न नामदेश्य महेंद्र साई सत्य महेंद्र साई शंकर सत्यधर नामदेश्य रेवंत षण्मुखादित्य नामदेश्य पैडुपालगोत्रस्य यजमानस्य नामदेश्य राहुल्य नामदेश्य रत्नमाला नामदेश्य नागसत्यसाई नामदेश्य रामलक्ष्मी नामदेश्य तेजस कार्तिकेय नामदेश्य सहकुटुंबानां అందరూ కూడా నమస్కారం చేసి చెప్పండి మమ कौंडिन्य यजमानस्य नामदेश्य आंजनेय नामदेश्य लक्ष्मीगौर नामदेश्य कुंदन श्रीराम नामदेश्य नित्यवर्धिनी नामदेश्य परश्रीगोत्रस्य यजमानस्य नामदेश्य श्रीनिवास नामदेश्य श्री विजय कुमार नामदेश्य
इत्थिक् श्रीपणिनामदेस्य मोक्ष श्रीनामदेस्य वेंकटनागेश्वरनामदेस्य चित्तम्मनामदेस्य सह कुटुंबानां आयुष्यावृत्यर्थम् అందరూ పెట్టున్నామని వచ్చాయి కదా నమస్కారం చేసుకుని చెప్పండి మమ అస్మాకం మమ సహ కుటుంబానాం మమ క్షేమ స్థైర్య ధైర్య విజయ అభయ ఆయు ఆయురారోగ్య ఐశ్వర్య అభివృద్ధ్యర్థం మమ ధర్మ అర్థ కామ్య మోక్ష చతుర్విధ ఫల పురుషార్థ ఇష్టకామ్యార్థ ఫల సిద్ధ్యర్థం ఇహ జన్మని జన్మాంతర పాపదోష పాపకోప నివృత్త్యర్థం జేర చోర దుర్భిక్ష నివారణ సిద్ధ్యర్థం మమ సహకుటుంబ అనుగ్రహ కరుణ కటాక్ష సిద్ధ్యర్థం మనోవాంఛ అభీష్ట సిద్ధ్యర్థం మమ క్షేమ స్థైర్య విజయ అభయ ఆయు ఆయురారోగ్య ఐశ్వర్య సిద్ధ్యర్థం మమ ధర్మార్థ కామమోక్ష ఫల సిద్ధ్యర్థం మమ సర్వారిష్ట సిద్ధ్యర్థం సర్వారిష్ట శాంత్యర్థం సర్వాభీష్ట సిద్ధ్యర్థం గృహారిష్ట శాంత్యర్థం అస్మిన్ గ్రామే అడివుపాలెం గ్రామేణ గ్రామారిష్ట సిద్ధ్యర్థం గ్రామ సంరక్షణ సిద్ధ్యర్థం గ్రామాభివృద్ధి సిద్ధ్యర్థం ఇష్టకామ్యార్థ సిద్ధ్యర్థం మమ పుత్ర పౌత్రాది వృత్త్యర్థం సర్వపద నివారణార్థం భూత ప్రేత పిశాచ యక్ష కిన్నర రాక్షస బ్రహ్మరాక్షస సర్వ దుష్టగ్రహ పీడ నివారణార్థం సకల కార్య విఘ్న నివారణార్థం సత్సంతాన సిద్ధ్యర్థం పుత్ర పుత్రిగాణం పౌత్రిగాణం పౌత్రిగాణం సర్వతో ముఖాది వృత్త్యర్థం ఇష్టకామ్యార్థ సిద్ధ్యర్థం సమస్త పాప శాప దోష నివృత్త్యర్థం సర్వ దుర్దక్షయకారక ద్వారా పుణ్యఫల ప్రాప్త్యర్థం అస్మాకం వంశానాం బుద్ధీనాం సర్వేషాణం ధర్మకార్య నిమగ్నార్థం భూమండలి చరాచర ప్రాణకోటీనాం క్షేమ సిద్ధ్యర్థం మమ భక్తి జ్ఞాన వైరాగ్య సిద్ధ్యర్థం మమ ప్రతిబంధ బాహ్య బ్రహ్మ సాక్షాత్కార సిద్ధ్యర్థం మమ అకాల అవమృత్యు సర్వదోష నివారణ సిద్ధ్యర్థం మమ అకుంఠిత అనుగ్రహ సిద్ధ్యర్థం మమ రాజ చోర వ్యాఘ్ర వైపరీత్య వృచ్చిక సర్ప జల వాయు అగ్ని సర్వ ప్రకృతి వైపరీత్య క్రిమీకీటక దోష నివృత్త్యర్థం మమ జన్మలగ్న జన్మరాశి జన్మ నక్షత్ర నామరాశి వశాతు ధనస్థాన విద్యాస్థాన ఆరోగ్యస్థాన ఆయుస్థాన వ్యవసాయస్థాన వ్యాపారస్థాన ఆరోగ్యస్థాన భాగ్యస్థాన రాజ్యస్థాన శుభఫల వ్యాప్త్యర్థం నవగ్రహ అత్యంత శుభఫల సిద్ధ్యర్థం మమ అర్ధాష్టమ అష్టమ శని ఏలినాటి శని శనీశ్వర ప్రభావ నివృత్త్యర్థం కాలసర్పదోష కుజదోషాది ఏ గ్రహాది దోష నివృత్త్యర్థం మమ నివాసగృహ స్థానేషు వాస్తుదోష నివారణార్థం మమ ప్రయాణకాలే మార్గం మధ్యే రాక్షస గ్రహ బద్ధగ్రహ దుష్టగ్రహ నరఘోష దిష్టి దృష్టి దోష నివారణార్థం మమ పరిపూర్ణ జ్ఞానతో సుఖజీవన సిద్ధ్యర్థం మమ దశ వీదశ సూక్ష్మదశ ప్రాణదశ దశాంతరదశ శుభఫల వ్యాప్త్యర్థం మమ గృహేణ యజమానస్య ధనకనక వృద్ధి సిద్ధ్యర్థం మమ గృహేణ ధన ధాన్య వస్త్ర కాంచన రత్న రజిత తామ్ర కామశాది లోహ రసవర్గ గృహోపకరణ దాస దాసీవాహన గోమహిష అవి వృత్త్యర్థం మమ ఇష్టకామ్యార్థ సిద్ధ్యర్థం అష్టమహాలక్ష్మి దేవత నిరంతర అనుగ్రహ కరుణ కటాక్ష
సిద్ధ్యర్థం మమ గృహేణ లక్ష్మి స్థిరలక్ష్మి నివాస ప్రాప్తి సిద్ధ్యర్థం మమ యథాశక్తి సర్వదేవత విశేష అపార అనంత అపరిమిత అనుగ్రహ కరుణ కటాక్ష సిద్ధ్యర్థం మమ యథాశక్తి శ్రీదేవి శరన్నవరాత్రి మహోత్సవంగత్వేన యథాశక్తి పాఠ్యమాది నవమి పర్యంతం యథాశక్తి సప్తమి దివసే ప్రాతకాల శ్రీ మహాసరస్వతి దేవత పూజాంచ సమయే ఆదౌ నిర్విఘ్నేన పరిసమాప్త సిద్ధ్యర్థం శ్రీ మహాగణాధిపతి వృద్ధస్య శ్రీ మహాగణాధిపతి ప్రీత్యర్థం ఏవశక్తి ధ్యాన ఆవాహనాది షోడశోపచార పూజాయ భగవాన్ భగవతి శ్రీ మహాగణాధిపతి ప్రాతకాల పూజాంచ కరిష్యే. అలా మధ్యలో ముందుకోండి. ఆ చెప్పులో కొద్దిగా పసుపు కుంకుమ చెప్పులో గంధము వేయండి. కలశే గంధదారుభ్య కలశ సుమగైరంబేర ప్రాసనాసృత మూలే తత్ప్రజల బ్రహ్మ మాతృనాస్పద వృక్షో పూజాకరా సర్వే సప్తదీప అంగేతి కలశామసమాసృత. ఆ శుభం చేయమోతో వేయండి. ఆ కలశేశ్వరావతీవత్రయవసంజలసరంబోధాన్యాప విరానాథాసురానాథా ఇది సత్యమాసు సర్వదేవతా భూ బ్రహ్మ భూర్భవస్వరం భద్ర ఓంకర రాయండి. చెప్పులో సమబాబు దగ్గర పుష్పంగా కానీ ఓమం రాయండి. ఓం గంగేతి మణిదేవా గోదావరి నర్మదే సింధకావేరి జలస్మృతనింగురు ఆదిత్య శ్రీ మహాగణాధి జతంగలసోరగేణ పూజా రుభ్యాన్ని సంప్రోక్షయ. సమబాబు తీసుకుని పూజలను సంప్రోక్షణ చేసి జలవరం చెల్లి మీ దర్శనం కూడా జరుగుతుంది. దేవం ఆత్మాన్ని సంప్రోక్షయ. పుష్పం నమస్కారం చేస్తున్నందరూ కూడాను ఓం అసలే రోగనరాశి ప్రాణమహాదేవాయం ప్రధానమక్తి శిరోభానాలండి స్థిరో భవావర వేపవాసముఖోపవాస ప్రసన్నోభవ స్థిరాసనం గురు గణపతికి పుష్పం పెట్టండి. మళ్ళా తీసుకొని నమస్కారం చేసిన పుష్పం పట్టింది. ఓం ధనానాహే కవి కవీనామస్తమస్తమం జ్యేష్ఠరాజు బ్రహ్మణాం బ్రహ్మణస్పద ఆనశ్రంగాతమే సీత సాధనం శ్రీ మహాగణాధిపతి నమో నమః. ధ్యాయమనలా పెట్టండి. ధ్యాయామి ధ్యానం సమర్పయామి మళ్ళా తీసుకొని పెట్టండి. ఆవాహయామి ఆవాహనం సమర్పయామి 2 నక్షత్రాలు వేయండి. సువర్ణ నవర్తనగతిత సింహాసనం సమర్పయామి నీళ్ళు చెల్లండి. పాదయ పాద్యం సమర్పయామి హస్తయ అర్ఘ్యం సమర్పయామి ముఖే ఆచర్యం సమర్పయామి శ్రీ మహాగణాధిపతి నమో నమః. స్నాపయామి ఔపదయండి. ఓం ఆప్యాయతమేన వాచస్సంగతి భద్రం కర్ణేతు న్యామదేవాః భద్రం వక్తి శరణంగేతి శివాజంగరాయు శ్రీ మహాగణాధిపతి నమో నమః. ఉదార్చి గోక్షీర్స్నానం సమర్పయామి స్నానాంతరే శుద్ధాసనం సమర్పయామి మళ్ళా నీళ్ళేయండి. ఓం ఆపోస్మైదానవచేతనాయ మహిమసాధురోమాతః తస్మార్గణవస్యాజనమదః శ్రీ మహాగణాధిపతి నమో నమః. యదార్చి స్నాపయామి దుఃఖోదర్శనం సమర్పయామి స్నానాంతరే శుద్ధ ఆచర్యం సమర్పయామి వస్త్రం. ఓం అభివస్త్రాంగవాసనాదారి మమావింద్రవర్తవేను శ్రీ మహాగణాధిపతి నమో నమః. వస్త్రజ్ఞం సమర్పయామి యజ్ఞోపవేదం. ఓం యజ్ఞోపవేదం ధర్మం బ్రహ్మజావరస్యేజం ఆయుష్యామంగళం బ్రహ్మమస్తేజః శ్రీ మహాగణాధిపతి నమో నమః. యజ్ఞోపవేదం సమర్పయామి గంధం గంధద్వారాంతరాక్షాంగరేజే ఈశ్వరే సర్వభూతానందాగోత్రేశ్వర్యం శ్రీ మహాగణాధిపతి నమో నమః. దివ్య శ్రీకృష్ణ సమర్పయామి పరిమళకృతం సమర్పయామి కొద్దిగా పసుపు కుంకుమ వేయండి. ఓం ఆయనే పరాయణే పూర్వారుణపుష్పే సదాశుభకరేకాగ్నే సముద్రస్యాగ్రహేమి శ్రీ మహాగణాధిపతి నమో నమః. అలంకరణార్థం ఆర్ఘ్యం సమర్పయామి కుంకుమరేఖాం సమర్పయామి ఇది పుష్పై పూజయామి. పుష్పాలయాన్ని అక్షతలయాన్ని 16 సార్లు ఒక్కో నామానికి ఒక్కొక్క అక్షతల లేదా ఒక పుష్పం వేస్తూ ఉండండి. ఓం బ్రహ్మ గణపతి నమః అనుకుంటూ వేయాలి. మనసులో బ్రహ్మ గణపతయే నమః
ఓం సుమోదాయ నమః ఓం ఏకదంతాయ నమః ఓం కపిలాయ నమః ఓం కుడికర్ణకాయ నమః ఓం లంబోదరాయ నమః ఓం వికటాయ నమః ఓం విఘ్నరాజాయ నమః ఓం దేవదేవాయ నమః ఓం గణాధ్యక్షాయ నమః ఓం బాలచంద్రాయ నమః గజాననాయ నమః వక్రతుండాయ నమః ఓం దుర్గకర్ణకాయ నమః ఓం హేరంబాయ నమః ఓం సందాపూర్వజాయ నమః సర్వాస్తివదాయ నమః శ్రీ మహాగణాధిపతయ నమో నమః నానావిధ పరిమళపత్ర పుష్పాక్షతాన్ సమర్పయామి ధూపమాగ్రాపయామి. ఓం వృత్పత్తిర్వైనానాగందే చ గ్రీసర్వదేవానాం దేవయం రహస్యం శ్రీ మహాగణాధిపతయ నమో నమః ధూపమాగ్రాపయామి. ధూపం సమర్పయామి ధూపదీపానంతరం శుద్ధాచమనీయం సమర్పయామి. అక్షరం తీసి దీపాన్ని వేసి నమస్కారం చేసుకోండి. సాక్షాత్ దీప నమస్కారం కరోమి సమర్పయామి. అలాగే ప్రత్యక్ష దీప నమస్కారం చేసుకోండి. ప్రత్యక్ష దీపం సూర్య భగవాన్ నమస్కారం కరోమి సమర్పయామి. నైవేద్యం పెట్టండి. 2 అరటిపళ్ళు బెల్లం ముక్క. ఓం నైవేద్యం భోర్భవస్వాహ తస్మద్రన్మర్గో దేవస్య ధీమహి ధియో న ప్రచోదయాత్ మా పోజ్యోతిర్సమృతం బ్రహ్మ భోర్భవస్వం. అలా నైవేద్యం పెట్టిన తర్వాత నీళ్ళు జల్ల ఇసర్లు వచ్చండి. ఓం సత్యం దర్శయామి అమృతమస్తు అమృతమస్తని యథాశక్తి కలదేవలావడ నివేదనం సమర్పయామి. అలా చేతిలో తమలపాగ్యాన్ని పుష్పంగా పెట్టి నైస్వర్లు వచ్చండి. ఓం ప్రాణాయ స్వాహ ప్రాణాయ స్వాహ యానాయ స్వాహ ప్రాణాయ స్వాహ సమానాయ స్వాహ. మధ్య మధ్య సమర్పయామి. హస్తం ప్రక్షాళయామి పాదం ప్రక్షాళయామి శుద్ధాచరణ సమర్పయామి. నైవేద్యం సమర్పయామి. తాంబూలం తీసుకోండి. ఓం పూజీతలచిరపూరీనాగల్లీతలార్థం తాజనం తాంబూలం ప్రతిగ్రహాఖ్యాం శ్రీ మహాగణాధిపతయ నమో నమః. యథాశక్తి దక్షిణః తాంబూలం సమర్పయామి. కాయిన్స్ ఉన్నాయమంటారా? కర్పూరం వెలిగించిన అందరూ కూడా శ్రీ మహాగణాధిపతయ నమో నమః. ఆనంద కర్పూర దివ్య నీరాజనం దర్శయామి. ఓం గోవింద గోవింద జై బోలో గణేష్ మహారాజ్ కి సంతతా శ్రీరస్తు సమస్మంగళాని భవంతు నిత్యదా శ్రీరస్తు నిత్య సన్మంగళాని భవంతు. అఘోరేభ్యో అఘోరేభ్యో ఘోరఘోరధరేభ్యో మహాజనేభ్యో సర్వేభ్యో సర్వేభ్యో శ్రీ మహాగణాధిపతయ నమో నమః. ఆనంద కర్పూర దివ్య నీరాజనం దర్శయామి. సంతతా శ్రీరస్తు. అలా సోమవారం చెప్పించిన తర్వాత కింద పెట్టి పక్కన నీళ్లు చల్లి కలగత్తిని హారం తీసుకోండి. సంతతా శ్రీరస్తు సమస్మంగళాని భవంతు నిత్యతా శ్రీరస్తు నిత్య సన్మంగళాని భవంతు. మంత్రపుష్పం తీసుకోండి. ఓం సుమగచ్చేకదంతచ్చేకబులాదరి కన్నకాలంబదగణ రాజాగణాధిపాదమగేద పాలచంద్ర గజాననామకృతండో సురపకర్ణాహేరంబార్సమపరోజ షోడశైకనామనే ప్రత్యేరమ్య ప్రవేశర్కమేదా సంగ్రామి సర్వకార్యసుగ్రస్తజయతే శ్రీ మహాగణాధిపతయ నమో నమః. వేద వేదోక్త దివ్య సువర్ణ మంత్రపుష్పం సమర్పయామి. అలా కలిసి అలా సమర్పించండి. మంగళాక్షతలు తీసుకోండి. ఓం యానికానతి బాబాని నిర్మాణృతాని చాదాని జనపరశంతే ప్రదక్షిణ పదే పదే పాపోహం పాపధర్మోహం మహాత్మావాదశంభవ రాహిమం కమయా దేవాసనాగతవత్సల అనిదాసనం నాస్తి తమయో సంతస్మాత్ కర్ణి భావేన రక్ష రక్షో గణాధిప. ఆ గణపతికి 3 సార్లు అక్షతలు తిప్పండి. ఓం యశస్ ముత్రం పూజాక్రియాదేశం హీనం సంవర్తందే గణాధిపతి. అలా అక్షతలు పట్టి చెప్పండి. మంత్రహీనం క్రియాహీనం భక్తిహీనం యద్భోజితం మయా దేవ పరిపూర్ణం తదాసతి అనయ ధ్యాన ఆవాహనాది షోడశోపచార పూజాయ భగవాన్ భగవతి సర్వాత్మక ఏతత్ఫలం శ్రీ గణేశార్పణమస్తు. చేతిలో నీళ్లు వేసి అలా పక్కన నవభం రోజు పెట్టండి. ఏతత్ఫలం శ్రీ గణేశార్పణమస్తు. తర్వాత మీరు పూజ చేసిన బొట్టు పెట్టుకోండి. అక్షతలో వేసుకోండి. పుష్పంలో పెట్టుకోండి. సహస్రాభరమాదేవి శతమూలాం సదాంగరం సర్వార్థ భావం సర్వస్పణాసని శ్రీ మహాగణాధిపతి సరసా గృహణామి.
లలాటం ధారయామి అస్తు సిద్ధిరస్తు. నమస్కారం చేసుకుని చెప్పండి. ఆయుర్దేహి యశోదేహి శ్రియం దేహి గణేశ్వర పుత్రాన్ పౌత్రాన్ పుత్రపౌత్రాన్ చ దేహి మే గణనాయక. అంటే ఓ గణపతి దేవ మాకు ఆయువును సిరియును సంపదను కూడా కలగజేసి ఎల్లవెల్లలా పిల్లా పాపలతో ఆయురారోగ్యాలతో సుఖ సంతోషాలుగా మమ్మల్ని అనుగ్రహించవయ్యా స్వామి చెప్పి నమస్కారం చేసుకుంటున్నారు. ప్రార్థనా ప్రభు నమస్కారం కరోమి సమర్పయామి. ఆ పల్లెంపటని చెప్పండి. వక్రతుండ మహాగాయ కోటి సూర్య సమప్రభ నిర్విఘ్నం క్రమేదేవ సర్వకార్యేషు సర్వదా. ఓమంటూ 3 సార్లు ఉద్వాసం చెప్పారు. పై కదపన పల్లాన్ని ఓం యజ్ఞాజ్వదేవాః ధనధర్మాన్ ప్రథమాన్యాసం దేహనాగం మహిమాంచమత్రవరేష్యామి శోభనార్థే పునరాగమనాయ చ యథాస్థానం ప్రవేశయామి శోభనార్థే పునరాగమనాయ చ పునః సందర్శనాయ చ. ఆ గణపతి పల్లెం గాలి చేసుకున్నాం అందరూ కూడా. కింద ఏమైనా వేసుకోపోయావా? వాటి కదా పని ఇంట్లో ఫ్రిడ్జ్లో ఉన్నట్టు